Again, it is classified as local service and remote service. Okay. Bound service ന്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. Okay, local service, as its name implies, it is accessed from local എന്ന് പറയുമ്പോൾ it is accessed from within application. Okay, so remote എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് എന്താ, service is accessed remotely from. Service is accessed remotely from other application. Okay, service is accessed remotely from other application which is running on the same device. Okay, so bound service and starter service ഇന്നലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Okay, started and bound services. Okay, starter service എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു? Service is started by calling the method start service. അല്ലേ? And once started the service, it will run in background even if the component which started it is destroyed. Okay, normally started service or a service which is started while calling this start service method. This start service method call ചെയ്തിട്ട് start ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു service it will runs in background. Okay, ആ call ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ component destroy ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി it will runs in background. Okay, then bound services. Bound service is bound. It is in bound state if an application component binds to the service using the method bind service. Bind service വെച്ച് call ചെയ്യുന്നതാണ്. Okay, and this provides a handle for the application component to interact with the service. Okay, and here we have two services, local service and remote service. And local service is accessed from within the application, whereas the remote service is accessed remotely from other application running on the same device. Okay, Anna? Hello? Responded? Okay, Anna? Okay. Then അത് കൂടാതെ നമുക്ക് വേറെ വരുന്ന സർവീസസ് ആണ് foreground services and background services. Okay. പറയുന്നതാണ് foreground services and background services. Okay, foreground service എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ it performs some operation that is noticeable to the user. Okay, it must display a notification. Okay, foreground services it continues running even when the user is not interacting with the app. Okay, foreground services എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത് it is noticeable to the user. യൂസറിന്റെ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിലും അതെന്ത് ചെയ്യും, ആ സർവീസസ് ഒക്കെ റണ്ണിങ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ. ഓക്കെ, ദെൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സർവീസ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്തോ it is not directly noticed by the user. Okay, if foreground service ആണെങ്കിലും background services ആണെങ്കിലും it performs some operations. Okay, foreground services എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് that operation will be noticeable to the
user, and whereas in background services operation, it is not directly noticeable by the user. Okay, Anna? Okay. And we have broadcast receiver. Broadcast receiver ചെറിയൊരു ഇൻട്രോ തന്നിട്ടുണ്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ മൊഡ്യൂൾ 5 തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത്. It simply respond to broadcast messages from other applications or from the system. അല്ലേ, ഒരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതായിരുന്നു a broadcast receiver in an Android component which allows to register and listen for device orientation changes like SMS message receiver, WhatsApp notification, battery status change, the Wi-Fi came on, etc. Okay, example തന്നെ broadcast receiver എന്താ എന്നുള്ളത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. And similarly to activity and services, we have some broadcast receiver class, and we are extending our subclass my receiver from this. Okay, പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്ത് വേണോ എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു ബോഡിയിലാണ് നമ്മൾ പറയുക. ഓക്കെ, സോ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് റിസീവർ പറയുന്ന സമയത്ത് the application modules communicate with each other using the broadcast receiver. ഓക്കെ, സോ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻസ് തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷനും സിസ്റ്റവുമായിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വി ആർ യൂസിങ് ദിസ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് റിസീവർ. ഓക്കെ, അപ്പം ഫസ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റമോ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് മെസ്സേജ് തുടങ്ങുന്നത്, ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ ദ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് റിസീവർ റെസ്പോണ്ട് ടു ദീസ് മെസ്സേജസ് യൂസിങ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് റിസീവർ. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ആരെങ്കിലും സിസ്റ്റമോ ആപ്ലിക്കേഷനോ എന്തെങ്കിലും ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് മെസ്സേജ് കൊടുക്കും. ഓക്കെ, ദെൻ ഈ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് റിസീവേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് റിസീവേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു മെസ്സേജിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ ദീസ് മെസ്സേജസ് ആർ കോൾഡ് ഇവന്റ്സ് ഓർ ഇൻറ്റൻസ്. ഓക്കെ, ഇവന്റ്സ് ഓർ ഇൻറ്റൻസ്. അപ്പം ഇതിൽ ഇൻറ്റന്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇനിയും പഠിക്കാനുണ്ട്. ഓക്കെ, ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് റിസീവേഴ്സിൽ നമ്മൾ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു മെസ്സേജസിനാണ് വി ആർ കോളിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് ഇവന്റ്സ് ഓർ ഇൻറ്റൻസ്. ഓക്കെ, ഇതുവരെ ഓക്കെ ആണോ? എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടോ? Okay. So broadcast receiver is acting as it acts as communication link between different modules in an application or a link between system and application. Already നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആപ്ലിക്കേഷൻസ് തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റവും ആപ്ലിക്കേഷനും തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വി ആർ യൂസിങ് ദിസ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് റിസീവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ടു മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് റിസീവേഴ്സ് വി നീഡ് ടു create the broadcast receiver and register the broadcast receiver. Okay, നമുക്ക് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് റിസീവേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ the first step is to create the broadcast receiver. ഞാനിങ്ങനെ എഴുതി തരുന്നൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. Create the broadcast receiver ടൈപ്പ് ചെയ്ത് തരുന്നത്. Okay, so how to create a broadcast receiver means we are implementing it as subclass of the class broadcast receiver. Okay, implemented as subclass of a class broadcast receiver
and override on receive method. Okay, broadcast receiver ന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് we are override the on receive method. on receive എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ ഓവർറൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ the second step is to register. Second step is to register the broadcast receiver. Okay, so applications can listen to specific broadcast messages by registering the receiver in Android. Okay, നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ്രോയിഡ് മാനിഫെസ്റ്റ് .xml ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. ഇത് നമ്മൾ 6th മൊഡ്യൂളിൽ പഠിക്കും ഈ ഒരു ടോപ്പിക്. ഓക്കെ, സോ we have to register while we are creating a broadcast receiver. After creating that, we have to register this broadcast receiver so that only the application can listen to specific broadcast messages. Okay, messages listen ചെയ്യാനും then to respond to that messages also we have to register this broadcast receiver. Okay, ഇത്രയും ഓക്കെ ആണോ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് റിസീവറിൽ? Okay, then we have content provider data നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാണ് from one application to another on request. Okay, so content providers, it supplies data from one application to others on request, and such requests are handled by methods of content reserver class. Data may be stored in the file system or database. Okay, ഇവിടെയും സെയിം പോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ട പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് വി ആർ ക്രിയേറ്റിംഗ് ദാറ്റ് ക്ലാസ് ആസ് ദ സബ് ക്ലാസ് ഓഫ് അവർ കണ്ടന്റ് പ്രൊവൈഡർ ക്ലാസ്. ഓക്കെ, സോ സിമിലർ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് കണ്ടന്റ് പ്രൊവൈഡർ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഷെയർ ഡാറ്റ ബിറ്റ്വീൻ ആപ്ലിക്കേഷൻസ്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ഒരു സിംഗിളർ യൂണിഫോം ഇന്റർഫേസ് ഉണ്ട് ടു ദ കണ്ടന്റ് ഓർ ഡാറ്റ and the app is exposed. Okay, so ശരിക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഡയഗ്രാം പറയുകയാണെങ്കിൽ 3 ലെയർ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് വരിക. Content providers. Okay, content providers, we know that we are using these content providers for sharing data between applications. Okay, so നമുക്കൊരു business layer, then data access layer, then data layer. ഇങ്ങനെ ഒരു 3 ലെയറിലായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ദിസ് ഡാറ്റ ലെയർ വി ഹാവ് SQLite, files, internet and all. In data access layer ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ കണ്ടന്റ് പ്രൊവൈഡർ ഇരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, which will read and write this data. Okay, and in business layer we have applications, different applications. Okay ആണോ? ജസ്റ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ ഓരോരോ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഓവൽ ഷേപ്പിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ ആപ്പ് എന്ന് എഴുതാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലത്. ടെക്സ്റ്റ്
ഓക്കെ, സോ ഇതുപോലെ ഈ ഓരോ ഓവേഴ്സിൻ്റെ അകത്തും ആപ്സ് എന്നുള്ളത് എഴുതാം. ദെൻ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് പറ്റാം, കണ്ടന്റ് പ്രൊവൈഡർ എന്നുള്ളത് എഴുതാം. ഓക്കെ, ഈ ഡാറ്റ ലിങ്ക് ലെയറിലായിരിക്കും കണ്ടന്റ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ്. സോ ഇതൊരു ഇന്റർഫേസ് പോലെയാണ് എല്ലാ ആപ്സിനും, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നമ്മുടെ ഇവിടെ ഡാറ്റ ലെയറിൽ കിടക്കുന്ന ഡാറ്റാസിനും ഇടയിലുള്ള ഒരു ഇന്റർഫേസ് പോലെയാണ് കണ്ടന്റ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, it provides a singular uniform interface to the content or data and the app is exposed. ഡാറ്റ ലിങ്ക് ലെയറിൽ നമുക്ക് SQLite ഫയൽസ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും. ഓക്കെ ആണോ സംഭവം? കിട്ടിയോ? മനസ്സിലായോ? ഹലോ, ഓക്കെ. സോ നമ്മൾ ഈ ഡാറ്റാബേസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ക്വറീസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. SQL നിങ്ങൾ മുമ്പ് എങ്ങാനും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? സ്ട്രക്ചേർഡ് ക്വറി ലാംഗ്വേജ്. മുമ്പൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ലതായിരിക്കും. ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ. ഇല്ല. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡാറ്റ. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ രോഹിത്? നൈസ്. ഓക്കെ, +2 ഓക്കെ. CPP ആയിരുന്നോ +2 രോഹിത്? ആഹാ, ഓക്കെ. അപ്പൊ CPP മുമ്പ് അറിയാവുന്നവരുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഒന്നും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തില്ലല്ലോ രോഹിത്. ഓ, ഇവരൊക്കെ CPPക്കാരാ? +2 CS-കാരാ? ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. ഓക്കെ, സോ ഓക്കെ. സോ ഡാറ്റാബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ആർ യൂസിങ് ടു സ്റ്റോർ അവർ ഇൻഫോർമേഷൻ. ഓക്കെ, ഡാറ്റാബേസ് അത് കുറച്ചും കൂടി സ്ട്രക്ചേർഡ് വേയിലായിരിക്കും നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നമ്മൾ റോസ്, കോളംസ് അങ്ങനെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഇപ്പം ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോമാറ്റ്സിലാണ് ഡാറ്റ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. പിക്ചർ ആവാം, ഇമെയിൽ ആവാം, അല്ലേ, PDF ആവാം, അല്ലേ. സോ ഈ ഡാറ്റാബേസിലെ ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മീൻസ് ഈ പറഞ്ഞ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസിലുള്ള എല്ലാ ഡാറ്റയും കൂടി ഒരിടത്തിട്ടാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ഡാറ്റ. ഓക്കെ, സ്ട്രക്ചേർഡ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഓരോ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റാസും ഒരു ടേബിളിൽ ഒരു റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് വൈസ് സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു സ്ട്രക്ചേർഡ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, സോ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. ഇപ്പോൾ ഒരു കോളേജിലെ സ്റ്റുഡൻറ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമ്മളൊരു കോളത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ ആയിട്ട് എഴുതാമെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഈസ് സ്റ്റുഡൻറ് ID ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ. ഓക്കെ, സ്റ്റുഡൻറ് ID, ദെൻ സ്റ്റുഡൻറ് ഏത് ബ്രാഞ്ചിലാണ്, ഓക്കെ, ഏത് സെം ആണ്, ഓക്കെ, ദെൻ അഡ്രസ്, S1-ലെ മാർക്ക്, ഓക്കെ, S2-ലെ മാർക്ക്. ഇങ്ങനെ ഓരോ ഡീറ്റെയിൽസും ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മുടെ കോളേജിലുള്ള ഓരോ സ്റ്റുഡൻസ് ID, ഓരോ സ്റ്റുഡൻറ്റും ഏത് ബ്രാഞ്ചിലാണ്, കറൻ്റ്ലി ഏത് സെമ്മിലാണ്, അവരുടെ അഡ്രസ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്, പ്രീവിയസ് സെമസ്റ്ററിലെ മാർക്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെയായിരിക്കും നമ്മൾ സ്ട്രക്ചേർഡ് ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റാബേസ് ഫോമാറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതിനെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു ഡാറ്റാബേസിൽ നമുക്ക് വി ക്യാൻ ആഡ് ഓർ ഡിലീറ്റ് ഓർ മോഡിഫൈ അവർ ഡാറ്റാസ്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് യൂസിങ് ക്വറീസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഓരോ ക്വറീസ് മെയിൻലി SQL ക്വറീസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഡാറ്റാബേസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക, ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക ഒക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടേബിൾസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയോ ഡാറ്റാബേസിനെ കുറിച്ചിട്ട്? എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയോ? ഹലോ, ഓക്കെ. സോ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കണ്ടന്റ് പ്രൊവൈഡേഴ്സിനും വി ഹാവ് ക്വറീസ്. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് വി ആർ കണ്ടന്റ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ എന്താണ്, നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഈ ഒരു ഡാറ്റ ലെയറിലുള്ള ഡാറ്റ വി ആർ ഷെയറിങ് ദാറ്റ് ഡാറ്റ ടു ദീസ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓൺ റിക്വസ്റ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ഡാറ്റാബേസിലുള്ള ഡാറ്റ ഫെച്ച് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡാറ്റാബേസിലുള്ള ഡാറ്റനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയൊരു ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് ക്വറീസിലൂടെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ കണ്ടന്റ് പ്രൊവൈഡേഴ്സിനും അത്തരത്തിലുള്ള ക്വറീസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ
ഉണ്ട്. Okay, so broadcast receivers and content providers. Steps to create content providers. First step എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും? To create our class content provider and extends that class to our base class content provider. അല്ലെ, നമ്മുടെ ഒരു സബ് ക്ലാസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട ടാസ്ക് ഒക്കെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക ആൻഡ് മേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് എ സബ് ക്ലാസ് ഓഫ് അവർ കണ്ടന്റ് പ്രൊവൈഡർ ക്ലാസ്. അല്ലെ, ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സെയിം കാര്യം. Then step 2, define your content provider URI address which will be used to access the content. Then third, create your own database to keep the content. Usually Android uses SQLite database and framework needs to override on create method. Okay, ഇവിടെ നമ്മൾ override ചെയ്യുന്നത് on create method ആണ്. On create method ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ override ചെയ്യുന്നത്. Okay, and this method which will be used SQLite open helper method to create or open the provider's database. When your application is launched, the on create handler of each of its content providers is called on the main application thread. Okay, so നമ്മൾ ഈ ഒരു on create method override ചെയ്യും. Then ഈ content provider queries implement ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക. Okay, and here also we have to register content provider in your activity file. Okay, so ഇതൊക്കെ നമ്മളെ ആക്ടിവിറ്റി ഫയലിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു, കണ്ടന്റ് പ്രൊവൈഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്, അതുപോലെ തന്നെ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് റിസീവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്, അതൊക്കെ നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ പോയിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. സോ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ 6th മൊഡ്യൂളാണ് പഠിക്കുക. ഈ ഒരു 5th മൊഡ്യൂള് ബേസിക് കാര്യങ്ങളാണ്, ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കമ്പോണന്റ് ഓഫ് ആൻഡ്രോയിഡ് വിച്ച് ഈസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ കമ്പോണൻസ്, അതിൻ്റെ 4 components: activity, service, broadcast receivers and content providers ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടോ? റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് കമ്പണന്റ് വരുന്നത് UI കമ്പണന്റ്, ദെൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കമ്പണൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പം UI കമ്പോണന്റ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറയാം. ഓക്കെ, 10 മിനിറ്റ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനി പറയാനുള്ളത് സീരീസിന്റെ കാര്യമാണ്. സീരീസ് 1-ൽ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെയിൻലി നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ മീൻസ് നിങ്ങൾ തിയറി പാർട്ടൊക്കെ വളരെ നന്നായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാം വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടുക. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു? ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിർച്വൽ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ആയിരുന്നു അല്ലേ? വിർച്വൽ ഫംഗ്ഷൻ്റെ കൂടെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രോഗ്രാം കൂടി എഴുതുകയാണെങ്കിൽ മീൻസ് അത് 3 മാർക്ക് 4.1 മാർക്ക് ആയതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പോൾ ഈ 7.1 മാർക്കിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള can a pointer of base class type point point to an object of the derived class explain എന്ന് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ആൻസർ ഈസ് യെസ്, നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബട്ട് അത് നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാം എഴുതി അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടും കൂടി എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഫുൾ മാർക്ക്. ഓക്കെ, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? അങ്ങനെ പ്രോഗ്രാമും കൂടി എഴുതിയിട്ടുള്ളവർ ആരും ഇല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സീരീസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രോഗ്രാം കൂടി എഴുതണം എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇവിടെ ഒന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് തിയറി പാർട്ട് കുറച്ചേ വേണ്ടി വരുള്ളൂ ആ സമയത്ത്. ഓക്കെ, ഓൾ derived classes inherit program properties from the common base class. Pointers can be declared to the point base or derived class. Pointers to object of the base class are type compatible with pointers to objects of the derived class. A base class pointer can point to objects of both the base and derived class. ഇത്രേ പറയേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സെന്റൻസ് മാത്രമേ പറയേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. യെസ്, ഈ ഒരു ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം, ഒരു ബേസ് ക്ലാസ് പോയിന്റർ വെച്ചിട്ട് ക്യാൻ പോയിന്റ് ടു ദ ഒബ്ജക്ട്സ് ഓഫ് ബോത്ത് ബേസ് ആൻഡ് ഡെറൈവഡ് ക്ലാസ് എന്നുള്ളത് പറയാം. ദെൻ നമുക്ക് നേരെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ആ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് പറയാം. ഓക്കെ, ഈ ഒരു പാർട്ട്.
ക്ലാസ് എക്സ് വൈ സെഡ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എക്സാമ്പിളിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസ് എക്സ് വൈ സെഡ് ഈസ് എ ബേസ് ക്ലാസ് ആൻഡ് എ ബി സി ഈസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം എക്സ് വൈ സെഡ് എന്ന് നമ്മൾ സെന്റൻസിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ സെന്റൻസ് എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ക്ലാസ്സും കൂടി കൊടുക്കാം. ക്ലാസ് എക്സ് വൈ സെഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ബോഡി, ദെൻ ക്ലാസ് എ ബി സി പബ്ലിക് ഓർ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഓർ പ്രൈവറ്റ് എക്സ് വൈ സെഡ് എന്നുള്ളതും കൊടുക്കാം. ദെൻ വോയിഡ് മെയിനിൽ നമുക്ക് ഇത് എഴുതാം. ഓക്കെ, ഇവിടെയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ. ഓക്കെ, സെയിം കാര്യം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതവിടെ എഴുതിയിട്ടുമുണ്ട്. ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടും നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എല്ലാവരും? ചെയ്യാം. ആൻസർ കീ ലിങ്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുറച്ച് തെറ്റുകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓവർലോഡിങ്, ജാവ ഓവർലോഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ? ഓക്കെ, അരിത്മെറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻ, പെർഫോം അരിത്മെറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻ, അരിത്മെറ്റിക് ഓപ്പറേഷനുള്ള മെത്തേഡ് ഓവർലോഡിംഗ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. മെത്തേഡ് ഓവർലോഡിംഗ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ ഓവർലോഡിംഗ് എന്ത് തന്നെയാണ്? നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് ഫങ്ഷൻസ് ഓർ മെത്തേഡ്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാണ് വിത്ത് സെയിം ഫങ്ഷൻ നെയിം ആൻഡ് ഡിഫറെന്റ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് അല്ലെ. അപ്പം ആ ഒരു രീതിക്ക് തന്നെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ. എന്തൊക്കെയൊക്കെയോ പ്രോഗ്രാംസ് എഴുതി വെച്ചവരാണ് കൂടുതലും. ചിലർ ഓവർ റൈഡ് ആണ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പം ആൻസർ കീ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം, അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ റെമഡിയൽ ആക്ഷൻ സീരീസ് 2 എന്തായാലും എല്ലാവരും ചെയ്തേ പറ്റൂ. കാരണം എല്ലാവരും തിയറി പാർട്ടിൽ മാത്രമേ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, പ്രോഗ്രാം വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഓക്കെ, അപ്പം ആൻസർ കീ നന്നായിട്ട് നോക്കുക. അതിനുശേഷം അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ വേറൊന്ന് പറയാനുള്ളത്, നമ്മുടെ പാറ്റേൺ പ്രിന്റിംഗ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? ഈ പാറ്റേൺ പ്രിന്റിംഗ് പ്രോബ്ലം എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ? കാരണം ആകെ 1 or 2 പിള്ളേരെ അത് ആ ഒരു പ്രോഗ്രാം കറക്റ്റ് എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. എല്ലാവരും എഴുതിയിട്ടുള്ളത് സ്റ്റെപ്സ് ഒക്കെ കറക്റ്റ്. ഇതാ മെത്തേഡ് ഓവർലോഡ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ വേണ്ടു. ആഡ് എന്നുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ സെയിം നെയിം ആഡ് എന്ന് തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. ആൻഡ് ഓരോ ഫംഗ്ഷൻസിനും ഡിഫറെന്റ് പാരാമീറ്റേഴ്സ്, ഡിഫറെന്റ് ടാസ്ക് കൊടുക്കുക. ദെൻ അതിനെ കോൾ ചെയ്യുക. അതേ വേണ്ടു. ഓക്കെ, സോ അത് ചിലർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ പലരും വേറെ എന്തൊക്കെയോ പ്രോഗ്രാമാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇവിടെയാണ് എല്ലാവർക്കും പ്രശ്നം വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതൊക്കെ സെയിം വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഈ സിസ്റ്റം ഔട്ട് പ്രിന്റ് ഐ ഡിയിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു പ്ലസും പിന്നെ സ്പേസും മാത്രം എല്ലാവർക്കും, ഐ ഇല്ല. നമുക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്തത് 1 2 3 4 5 ആണ് അല്ലേ? അതൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. തെറ്റാണ് കേട്ടോ. എഴുതുമ്പോൾ എന്താ എഴുതുന്നത്, എന്താ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എഴുതാം. ഓക്കെ, ചുമ്മാ എഴുതരുത്. എങ്ങനെയാ സ്റ്റെപ്സ് വന്നത് അങ്ങനെ അത് നോക്കിയും കണ്ടിട്ടും എഴുതണം. ഇത് വെറുതെ എഴുതിയ പോലെ തോന്നുന്നു എനിക്ക് എല്ലാവരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതിന് റെമഡിയൽ ആക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും, പാറ്റേൺസ് തരും ഞാൻ. അതിന്റെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എനിക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് തരണം. ഓക്കെ, കോഡ് വൈസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എഴുതിയത് ശരിയാണോ എന്ന് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം തരാൻ. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലത്തെ ഈ എക്സെപ്ഷൻ ത്രെഡിങ് ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല. പ്രിന്റ് ന്യൂ ലൈൻ തെറ്റാണോ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പ്രിന്റ് എല്ലാം ഇസ് ഇനഫ് ടു സ്വിച്ച് ടു എ ന്യൂ ലൈൻ. ഓക്കെ, പ്രിന്റിന്റെ അകത്ത് കോഡ്സിൽ ന്യൂ ലൈൻ കൊടുത്തോണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, ന്യൂ ലൈനിൽ വരും, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അല്ല, പ്രിന്റ് കോഡ്സിൽ സ്ലാഷൻ കൊടുത്താൽ ആ സ്ലാഷൻ തന്നെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വരും. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കോഡ്സിൽ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്താലും അത് തന്നെയാണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വരാറ്. നമ്മൾ ജാവയിൽ സ്ലാഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. സ്ലാഷൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂ ലൈനിലേക്ക് തന്നെയാണ്. ബട്ട് പ്രിന്റ് ലൈൻ ഈസ് ഇനഫ്. ഓക്കെ, ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ആണ്. അത് എല്ലാവരും ഒരു 1 or 2 പേരെ ശരിക്കും എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. ഇവിടെ ഐ എന്നുള്ളത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, ബാക്കി ആരും ഐ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല. ഓക്കെ,
ഓക്കെ. പിന്നെ നമ്മൾ മെട്രിക്സിന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നോക്കിയായിരുന്നോ? മെട്രിക്സ് ഒരു ഹോംവർക്ക് പോലെ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ചെയ്യാൻ നോക്കിയായിരുന്നോ? പ്രോബ്ലം വരുന്നുണ്ടോ? ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയാണ്, ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നുണ്ടോ? റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ. ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്കത് നാളെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം, ഇന്നിപ്പോൾ സമയമില്ല. ഓക്കെ. സോ അറ്റൻഡൻസ് അഭിജിത്ത്.